अपनी अखा नाल डिठा सीगा। उन्होंने बहुत सारे खुफिया जासूस खुफिया तौर पर भी प्रगट तौर पर भी सारिया रिपोर्टां तैयार कर रहे सन। सारा प्रबंध अंग्रेजों ने संभालिया। तो उन्होंने सब तो पहला यही काम किया कि और अकालियों ने कतलेआम इबादत नहीं होया। बहुत सिख सरदार बधाइयां करके हुकूमत में जा रहे उस तो थोड़ी जी होर व्याख्या करनी चाहे कि एक सारे घलूका है तौर पर वर्ग बन गए सन। एक अकाली सन जेडे गुरु के हुक्म तो निशान अपना आपा वार के खातम चा रहे सन। एक राज सिख सन राजनीतिक तौर के उत्ते इतने सभा स्थापित करनी चाहिए। नौकरी पेशा हुकूमत में नौकरी करते सन। अंदरों पंथ ऐसा भी आते सन जो भाई बैठे ने बाद में तो बहुत बड़ी शहादत भी मिले। देखो अज भाई दलजीत सिंह बिट्टू उन्होंने सारी सिख कौम नूं उरे इकट्ठी होने वास्ते सुनेहा दिता सी। बहुत वधिया उपराला। पुरातन समय दे विच भी सिख कौम दिवाली के दिनों में अकाल तख्त साहब ते इकट्ठी होकर विचार वटांदरे करती हुंदी सी कि कौम ने अगे किस तरह बढ़ना है। उहदे संबंध च अज पुरातन जिहड़ी रवायत है उहनूं अगे तोरिया गया। बहुत वधिया गल है। उन्होंने सारी सिख कौम नूं एक माला दे विच परोण लई यतन शुरू कीते ने, जिहदी हरेक सिख जथेबंदी शलाघा करती है। पुराने समय तो इकत्तरता होंदियां हुण भी इकत्तरतावां बहुत हो रही तलवाड़ा साहब, पर उहदे विचों जो कुछ निकलना चाहिए सिख संगतां कहंदियां भी वो तत्त जिहड़ा निकल के वो बाहर आउंदा नहीं, पूर्ण तौर पर लागू नहीं होंदा जिहड़ा स्टेजां ते सानूं सुणन वास्ते। हाँ बिल्कुल तुहाडी गल ये सही है। सरबत खालसा होया सी ਚੱਬੇ ਦੀ धरती ते उदों वड्डा इकट्ठ नहीं किते हो सकदा है ना। ਉਹਦੀ भी आउटपुट कौम नूं मिली नहीं। उस तो बिना भी हरेक बंदा स्टेज ते तां बोली जाने आपां, ग्राउंड ते काम बहुत घट हो रहा है। सारिਆਂ ਨੂੰ एक ये छड्ड के काम ग्राउंड ते काम करना चाहिए। सारी निज छड्ड के होम हंकार छड्ड के गुरु साहब नूं समर्पित होके एकता करके कौम दी और पंजाब दी चढ़दी कला लई काम करना चाहिए। जिहदी उदाहरण अपने सामने है संत बाबा जरनैल सिंह खालसा पिंडरां वाले, जिन्हां ने करके दिखाया। उन्हां दी शहादत तो बाद ग्राउंड दे उत्ते जिवें सिख नौजवानी ने उस वेले कौम वल्लों दिल्ली स्टेट नूं जवाब दिता, वो भी बा कमाल सीगा। ते उस तरह कौम नूं ग्राउंड ते काम करके सारी कौम नूं इकट्ठे करके पंजाब दी और सिख कौम दी चढ़दी कला लई गल करनी चाहिए है। पंजाब के अज दे जो हालात बनते वक्को वक्रे धर्मां दे नाम ते जो वक्को वक्रियां अंदर कटाक्षां लैके चल रहा जो सानूं देखण नूं मिल रहा, की कहना चाहुंदे हो इस बारे? देखो पंजाब दे विच जिहड़ा ये जे हुंदा है ਜਾਂ ਜੇ कोई कराउणा चाहुंदा है बहुत माड़ी गल है, क्योंकि साडे गुरु साहिबान नहीं सानू इस गल की इजाजत दे के गए। वो ये गल कह के गए ने मानस की जात सभे के पहचान वो। जिस धरती ते आपां खड़े हैं उत्थे साडे हरमंदर साहब दे 4 दरवाजे ने जिहड़े सबना लई खुले ने है ना। इस वास्ते आपां नूं सारिआं नूं जिहड़े पंजाब पक्षी ने, चाहे वो हिंदू ने, चाहे मुस्लिम ने, चाहे ईसाई ने, चाहे होर कोई भी है, सारिਆਂ ਨੂੰ नाल लेके ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ और कौम दी और पंजाब दी चढ़दी कला दी गल करनी चाहिए। इकत्तरता हो किवें सकदी है पूर्ण तौर ते जे गल करिए जिस सोच नूं लैके साडी सिख कौम चलदी है भी साडी कौम जिहड़ी आ पहिलां वाले समय मुताबक अज भी उहदा ग्राफ उत्थे होवे, वो किस तरीके नाल हो सकदा? देखो इहदे वास्ते एक तां जिहड़ियां छोटियां आपां जथेबंदियां छोटे विंगां 'च वंडे होए हैं, वो निज और होमिओ आपां नूं सब नूं छड्डना पऊगा। जिहड़ी मैं वो छड्डनी पऊगी, तूं ते आउणा पऊगा, तूं ही तूं। अकाल पुरख वाहिगुरू नूं समर्पित होके आपां नूं सारिआं नूं तुरना पऊगा। और मैं भाई साहब उन्हां नूं अज इस गल दी पहल भी कीती है कि मैं आप निजी तौर पर कोई भी अहुदा नहीं लऊँगा। कौम जो भी हुक्म लाऊगी, चाहे झाड़ू लाउण दा किते हुक्म ला देवे असीं वो भी लावांगे, जे दिल्ली नाल लड़न दा हुक्म कोई ला दूँ तो वो भी लड़ांगे। इस वास्ते पंजाब दी और चढ़दी कला वास्ते आपां नूं निज होमे अपनियां धड़ेबंदियां सारियां छड्ड के एक होना चाहिए, क्योंकि थ्रू अ वर्ल्ड जिहड़े हालात ने बहुत बदल रहे ने। सिख कौम नूं भी
ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਖੱਟ ਜੂਗੀ। ਜੋ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਔਰ ਇਹ ਹੁਣੇ ਹੀ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਵੀ ਇਹੀ ਸੋਚ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਵੀਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਤਰਤਾ ਆਪਣੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਸਦੀਏ, ਫਿਰ ਪੰਥ ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਬਣਾਵੇ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੇ। ਕਿਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਉਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੌਮ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰੇ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਉਹਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਡਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ। 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜੀ ਕਾਲ ਤੱਕ ਤੇ ਇਕੱਠ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਆਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਨਹੀਂ 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੈ, 30 ਨੂੰ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਦੂਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਉਹਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਟਕਸਾਲਾਂ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਆਪਣੇ ਇਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਕੌਮ ਜਿੱਦਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਆਪਾਂ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਤੁਰਦੇ ਆ ਨਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਖਾਲਸੇ ਬਣੀਏ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਤਾਂ 2 ਘੰਟੇ 'ਚ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਜਿੱਦਣ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਖਾਲਸਾ ਬਣ ਗਈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸਜ ਗਏ, 2 ਘੰਟੇ 'ਚ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਵੀ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਉਹਦਾ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਫਿਰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਤਾਂ ਆਈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਲਵਾੜੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੋਲਿਆ, ਸੋਚ ਰਲ ਗਈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਜੇ 2 ਵੀਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ, ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਔਰ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਨਿੱਜ ਪ੍ਰਸਤੀ 'ਚ ਫਸੇ ਰਹਿਣਾ, ਇੱਕ ਦੂਏ ਦੀਆਂ ਆਲੋਚਨਾਵਾਂ ਹੀ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੀ ਕੌਮ ਕੱਢੂਗੀ ਜਾਂ ਕੀ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਲਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ, ਉਹ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਟੇਟ ਦੇ 2 ਦੱਲੇ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਬਿੱਟਾ ਤੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਉਹਨੂੰ ਦਬਕਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਦਬਕਾਏਂਗੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ, ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜਾਂਗੇ, ਮੂਹਰੇ ਖੜਾਂਗੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਬਿੱਟੇ ਹੋਣੀ। ਬਿੱਟਾ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਚੋਰ ਹੈ, ਮਾਮੂਲੀ ਸਾਈਕਲ ਚੋਰ। ਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਉਰੇ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਇਹਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਈਕਲ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਦੂਆ ਬੇਅੰਤ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਿਆ। ਤੇ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਹੱਥ ਠੋਕੇ ਬਣ ਕੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਔਰ RSS ਨੂੰ ਉਹ ਜਚਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਵਫਾਦਾਰ ਕੁੱਤੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੱਗ ਉਗਲਦੇ ਨੇ ਔਰ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਉਹ ਦਬਕਾਉਣਗੇ ਜਾਂ ਬੋਲਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਡਟ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇ। ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਤਲਵਾੜਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰਵਾਇਤ ਆ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਰਵਾਇਤ ਆ ਸਮਾਜ ਦੀ, ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੁੜ ਸਰਜੀਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਦੀਵਾਲੀ ਮੌਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵਿਸਰੇ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਹੁਣ ਆਜ਼ਾਦ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਚੱਲਦੇ ਵਹੀਰ ਵਾਲੀ ਇਹ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਥ ਇਕੱਠਾ ਹੋਵੇ, ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਵੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਤੇ ਇੱਕ ਸੁਰਤਾ, ਇੱਕ ਰਾਏ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਇਸ਼ੂ ਆ ਉਹ ਹੈ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ, ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਖਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਤਖਤ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ
ਹੋਰ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆ, ਪਾਰਟੀ ਸਿਸਟਮ, ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲੋਂ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਣਾ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਜੋ ਅਸਲ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਜਥਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ, ਅਕਾਲੀ ਉਹ ਸੀ ਜੋ ਅਕਾਲ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ, ਮੌਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦੇ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਖਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ, ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕਿ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੁਆਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਕਿ ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ, ਸਰਬਤ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਵੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਕਿ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਸਮਾਂ ਆ ਬੜਾ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਾਲਾ, ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਪੰਥ ਨੂੰ ਕਤਾਰਬੰਦ ਕਰਨੀ, ਉਹਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੂਤਰਬੱਧ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਆ, ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਰਪਿਤ, ਆਪਣੀ ਘਰ-ਬਾਰ ਤਿਆਗ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਉਹ ਆਉਣ ਅੱਗੇ ਤੇ ਇਸ ਜਥੇ ਨਾਲ ਰਲ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਆਪਾਂ ਸੇਵਾ ਲਈਏ, ਜੋ ਅਸਲ ਸੇਵਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵੇ, ਸੇ ਕੌਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋਵੇ। ਇਕੱਤਰਤਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਪਰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਇਕੱਤਰਤਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ ਪਰ ਇਕੱਤਰਤਾਵਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਦੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 100 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਜਰਬਾ ਸੀਗਾ 1920 ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ, SGPC ਦਾ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ, ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ ਆ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, SGPC, ਅਕਾਲ ਤਖਤ, ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਖ ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਬਣਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਹੁਣ ਪੰਥ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਆ, ਪੰਥ ਦੀ ਇੱਕ ਸਮੁੱਚੀ ਬੜੇ ਚਿਰ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਆ, ਇੰਨੀ ਕਾਲਣਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ, ਇੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਹੁਣ ਵੱਡੀਆਂ ਚੇਂਜਸ ਲਈ ਇਹ ਮੌਕਾ ਆਇਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਧਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ, ਵੋਟ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤੋਂ। ਤੇ ਅਸਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜੋ ਇੱਕ ਅਕਾਲੀ ਜਥੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਗੁਰਮਤਿ ਵਾਲਾ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਬਹੁਤ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ, ਸਿਮਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਉਣ। ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਜੋ ਪੰਥ ਦਾ ਜੋ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਆ, ਇਸ ਔਖੇ ਸਮਿਆਂ ਸੰਭਾਲ ਲਈਏ। ਇਹ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਦਹਾਕਾ ਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਸੂਤਰਬੱਧ ਹੋਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਆਪਣੀ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਚੱਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਦੇਣ ਆ, ਇੱਕ ਕੰਟੀਨਿਊਸ਼ਨ ਆ। ਉਹੀ ਜੋ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ, ਉਸ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਆ, ਉਹਦੀ ਹੀ ਕੰਟੀਨਿਊਸ਼ਨ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਹੈ ਕਿ 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਹੋਵੇਗਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਬਾਹਰਲੇ ਸਿੱਖ ਜੋ ਸਾਡਾ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਭਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਏਗਾ, ਜੋ ਹੈ ਹੁਣ ਦੇ ਜੋ ਮਸਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਏ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਨ ਲਈ
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਘੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਗੁਰਮਾਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਬਸੰਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਿਹੜੇ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਮਾਜ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਹ ਰੁਕੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੇਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਆ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ 'ਚੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਧੜਾ ਬਣਾਉਣਾ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੰਮ। ਐਡਾ ਇਕੱਠ ਕੋਈ ਛਾਪ ਛੱਡੇਗਾ ਜੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ, ਸੰਗਤ ਨੇ ਦੇਖਣਾ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਆ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੱਤ ਦਿੱਤੀ ਆ ਔਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਕਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਆ ਕਿ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ, ਸੰਵਾਦ ਦਾ ਇੱਕ ਮੰਚ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਹੋਏ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਬਾਰੇ, ਅਕਾਲੀ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਤੇ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਪਵਾਏ ਸਨ ਸੰਘਰਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਖਰੇਵੇਂ ਦੂਰ ਹੋਣਗੇ ਹੁਣ ਜੀ? ਦੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਲਾ ਵਰਤ ਰਹੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਾੜਾ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਟਹਿ ਰਿਹਾ ਆ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਟਹਿ ਰਿਹਾ ਆ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਰੀਸੈਟਿੰਗ ਰੀਮੋਡਲਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਇੰਡੀਅਨ ਸਬ ਕੰਟੀਨੈਂਟ 'ਚ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਆਪਣੇ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 100 ਸਾਲ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਡਾਊਨ ਖੜਾ, ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਖਲਾਅ ਆ, ਉਹ ਖਲਾਅ ਅਸਲ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਭਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦਾ ਇਹੀ ਮਕਸਦ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਖਾਲਸਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਗੁਰਮਤਿ ਰਾਹੀਂ, ਪੰਜ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ 'ਚ, ਤਖਤ 'ਤੇ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਾਰੇ ਥਾਂ 'ਤੇ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਕੋਈ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਥੇਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਵੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਆਏ ਆ, ਉਹ ਨਾਲ ਆ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਥੇਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ, ਬਾਬਾ ਸਰਜੀਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨੈਕਸਟ 'ਚ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਜੀ। ਹਾਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਊ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਹਾਲੇ ਜਾ ਸਕੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਕੱਤਰਤਾਵਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪਰ ਕੋਈ ਆਊਟਪੁੱਟ ਨਿਕਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਸਟੇਜ ਉੱਪਰ ਬਿਆਨ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ। ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਹੋਏ, ਚੱਬੇ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਬਰਗਾੜੀ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਬੜੇ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਤਰਤਾ ਸੰਮੇਲਨ ਹੋਏ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਵਿਚਾਰ ਗੋਸ਼ਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਏ, ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਬਿਆਨਤਬੰਦੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਤੁਰਦੀ। ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਗੋਸ਼ਟੀ ਸੰਮੇਲਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਤੁਰਨਾ, ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ ਤੁਰਨਾ, ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਮਸੰਦਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣੇ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੀਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗਿਣਤੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਖਿੰਡੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਤਾਕਤਵਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਦਾ ਦੁਹਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ, ਸਾਡੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਓਡੇ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਸਾਡੀ ਪੰਥ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ 'ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਅੱਜ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਠੱਲਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨੁਕਸਾਨ, ਇਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਨਿਕਲਣੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਇਕੱਤਰਤਾ ਹੋਈ ਆ, ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਜ਼ਿਆਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਮਤੇ ਪਗਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਥਾਪੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਥਾਪੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਭਾਈ ਇਕੱਠ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਬੱਤ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਧੌਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਈ ਉਹ ਗੱਲ ਕੱਢਣੀ ਪੈਣੀ ਵੀ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਜਾਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹਾਂ। ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕੌਮ ਨੇ ਕਰਤਾ, ਜੋ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਰਤਾ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਊਗਾ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਨਿਕਲਣੇ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ, ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਕੱਠ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਾਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਇਕੱਠ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਇਕੱਠ ਸਾਰੇ ਕਿਥਾਂ ਹੋਣ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੱਜ 10 ਜਣੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈਆਂ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ 10 ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਤਰਤਾ ਰੱਖੀਏ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹੇ ਦੇ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਨਾ ਕੋਈ ਦੇਵੇ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਸੱਦਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਣਾ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਕਾਰਡ ਆਇਆ ਜਾਂ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਹੈ ਜਾਂ ਫੋਨ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸੋਚੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਸੋਚ ਕੇ ਤੁਰੂਗਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਬਾਈ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲਣਾ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਫਿਰ ਡੁੜੂੜੀ ਵਜਾਈ ਜਾਣੀ ਆ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਨਖੇੜ ਕੇ ਕੁੱਟੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਦੱਬੀ ਜਾਣਾ। ਲੱਖਾਂ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਰੱਖਦੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਤ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਟਾਅ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਾਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣਾ ਬਾਹਲਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੋਣ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਿਸਲਾਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ, ਮਿਸਲਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜੇ ਵੀ, ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਹੋਈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਹੇਠ ਤਾਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਕਾਇਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਜੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 20 ਆ ਭਾਵੇਂ 50 ਬਣ ਜਾਣ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜੇ ਸਾਂਝੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਸਾਂਝੇ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰ ਗੋਸ਼ਟੀਆਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ, ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਬੈਠੇ, ਉੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਨੇ, ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਵਿਚਾਰ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਖੱਬੇ ਪੱਕੇ ਸੱਜੇ ਪੱਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਂਝੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ, ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਹਰ ਲੜ ਰਹੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੱਤ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ। ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਆਪਣੀ ਰੱਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਸ ਮਸਲੇ, ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਸਦਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਵੈਭਵ ਕਲਾਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਆਪਣੀ ਬਣਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ, ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਹੋਵੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਇਕੱਤਰਤਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਾਈ, ਪਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਕਿ 15 ਦਾ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਨਿਕਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕੁਛ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਗਹਿਰੀ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਭਰਤੀ ਵੀ ਛੱਡੋ ਯਾਰ, ਜਾਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਇਕੱਠ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਆ ਕੇ ਲੀਡਰ ਬੋਲ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ, ਜਕਾਰੇ ਲਵਾ ਕੇ ਘਰਾਂ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਦਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਸੱਦ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਇਆ। ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਹੋਏਗੀ ਵੱਡੀ ਤੇ ਕੁਝ ਨਿਕਲੇਗਾ ਉੱਥੋਂ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਬਾਈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਛਿੱਤਰ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਬੰਦਾ, ਇੱਕ ਕਤਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਖੋ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਕੁਛ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਆ, ਚੰਗਾ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਪੀਂਦੇ ਆ, ਪਹਿਨਦੇ ਆ, ਬੋਲਦੇ ਆ, ਸਟੇਜਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਲ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਸੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਉਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੌਦੇ ਸਾਧ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਤਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਿਲਕਸ ਬਾਨੋ ਦਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 11 ਬੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 11 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ, 13 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ, 3 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਬੰਦੇ 15 ਅਗਸਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਸੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ, ਉਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਤੇ ਉਸੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜੱਗੀ ਜੌਲ ਨਾਂ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਤੈਅ ਹੋਇਆ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਬਾਈ ਜੀ, 5 ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। 1800 ਦਿਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, 1800 ਦਿਨ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅੰਦਰ ਕਾਲ ਕੋਠੜੀ 'ਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਦੇਖੋ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਟ੍ਰਾਇਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਕੋਈ ਕੇਸ, ਕੋਈ ਚਲਾਨ, ਕੋਈ ਚਾਰਜ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਹੈ
ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖ ਲਓ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖ ਲਓ, ਹਰ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਸੂਬੇ ਕੋਲੇ ਡੈਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਵੀ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬੋਲ ਗਏ? ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਬੋਲੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਿਆਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਕੱਟ ਲਈਆਂ, ਰਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ? ਪਰ ਇਹ ਮੋਦੀ ਬੋਲ ਕੇ ਗਿਆ ਕਿ 7 ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਆ 550 ਸਾਲਾਂ ਤੇ 550 ਸਿੰਘ ਕੈਦੀ ਆ। ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਅੱਛਾ ਰਾਜੋਆਣੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਇਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਨਾ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਫਾਂਸੀ ਉਮਰ ਕੈਦ 'ਚ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਹਾੜਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਹਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੌਮ ਦੇ ਰਹਿਬਰ ਯੋਧੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸੂਰਮੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ। ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ, ਅਨੇਕਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ 52 ਕਿਲਿਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ, 52 ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਚਾਹੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਗਲਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਸਿਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮਿਲਿਆ ਕੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 22 ਧਾੜ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਕੌਣ ਸੀ? ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਗਾਂ ਪੁੱਤ ਪੋਤਰੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਆ ਕੇ 13 ਜੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਾਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਬਾਹਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਦਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਦਾਦਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਉਹ ਜੰਗਾਂ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਲੱਖਾਂ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਪਰਚੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਬਾਈ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕਿਵੇਂ ਲਾਉਣੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਸਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਾਗੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਸਿੱਟਿਆ ਗਿਆ ਅਕਸਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੋਕ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪ ਚੱਟੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਇਹ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਨੇ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਖਬਰ ਫੈਲਾਈ ਸੀ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਮਿਲੇ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰ ਗਏ, ਐਡੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਯੁੱਧ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਸਮਝ ਕੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਿਰ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਿਰ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਸਿਰ ਵਰਤਣਾ ਵਰਤਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰ ਤਰੀਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਾਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਉਹਦੀ ਚਾਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਸਾਈਆਂ ਦੇ ਵਸਣ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਭਾਂਬੜ ਮੱਚਿਆ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਜੋ ਇੱਥੇ ਪਖੰਡ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰੇ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਡੰਬਰ ਇੱਥੇ ਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਪਖੰਡਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਤੇਰਾ ਅਸੀਂ ਘਰ ਪਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੇਰਾ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇਰਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਹਦੀ ਫੀਸ ਭਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹ ਤਰੀਕੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲਵਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਨਗਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈਲੰਜ ਵੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਮਲੇ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਹੋਏ ਨੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹਮਲੇ ਇੱਥੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਹਮਲੇ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ 'ਚ ਵੀ ਬਾਈ ਕਮੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਕਮੀ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਮਾਰ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵਿਤਕਰੇ ਨੇ,
ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਊਚ ਨੀਚ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਹੋਣ, ਸਮਾਜਿਕ ਹੋਣ, ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਜਾਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਵਿਤਕਰੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਖਾਧੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਸੰਦ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਉਠਾਈਆਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਦੂਰੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਵਖੇੜਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਬਾਈ ਜੀ ਲੋੜ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਅੱਜ ਵਿਚਾਰ ਗੋਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਰੁੱਸ ਕੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਕੋਈ ਡੇਰਿਆਂ ਵੱਲ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਅਸਾਈਆਂ ਵੱਲ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਹੋਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਲਾਉਣਾ? ਗਲ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੀ ਲੱਗਣਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਉਸ ਸੰਕਲਪ ਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਨੂੰ, ਊਚ ਨੀਚ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਗਲ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਇੱਕੋ ਅੱਖ ਨਾਲ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਇੱਕੋ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋਣੇ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਨੇ, ਕਮਾਉਣੀਆਂ ਹੋਰ ਨੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਮਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਘੜਮ ਚੌਧਰੀ ਪਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮਤੇ, ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਆਈ ਤੇ ਲੱਗਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਦਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਊਂਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ।